शब्द जो आप जी ने सरवण किया है धन गुरु अर्जन देव जी का बिलावल राग के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी के 819 अंग ते सुभायमान। अज दे पावन शब्द के अंदर धन गुरु जी ने पूरे गुरु की वडियाई की है। गुर पूरा आराध्या, पूरा उसनूं आख्या जाता है जिहड़ा अपने जीवन दे विच मंजिल नूं प्राप्त कर चुका है। जिहड़ा मंजिल तक नहीं पहुँचया वो पूरा नहीं, ये वो अधूरा है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर पूरे गुरु की वडियाई है ते पूरे गुरु दे लड़ ही धन गुरु महाराज जी सच्चे सतगुर सानू ला के गए हैं। पूरे गुरु नूं सतगुरु आख के गुरु महाराज जी ने धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर दर्ज किया है। सतगुरु सच दा गुरु जो सच स्वरूप हो गया है, जो सच स्वरूप तक मिल गया है, अभेद हो गया है जो सच स्वरूप दे विच, उसनूं सतगुरु आख्या जाता है। तो सतगुरु की व्याख्या फिर आप गुरु महाराज जी ने सुखमनी साहिब जी के श्लोक के अंदर की है। सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ। धन गुरु अर्जन देव जी रहमत करते हैं, सतपुरख जिन जानिया, जिन्हें सतपुरख नूं जान लिया, भाव जो सतपुरख तक पहुँच गया है, जो सतपुरख का ज्ञान प्राप्त करने वाला हो गया। सतगुर तिसका नाम, उनका नाम सतगुरु है, उन्होंने असी सतगुरु आख सकते हैं। सतपुरख अकाल पुरख वाहिगुरू नूं आखिए पुरख परिपूर्ण रूप दे विच साडी रखिया करन दे जो समर्थ है, उसनूं पुरख आख्या जाता है। सत जो सच स्वरूप है ते पूर्ण रूप दे विच साडी रखिया करन दे समर्थ है। जिवें वेखो पिछला जदों असी इतिहास वेखते हाँ, भावें वो मिथਿਆਸ ही है, पर फिर भी उस दे विचों सानू बड़ी सोझी ते ज्ञान मिलता है। पिछले प्रसंग जदों पढ़ते हैं, जदों भी भगतां दे उत्ते भीड़ पैंदी ते सच्चे सतगुर सत स्वरूप आप फिर किरपा करते, भगतां दी रखिया करते। प्रहलाद भगत सन, उन्हां दे पिता जी ने वार लै ले सन, ना मैं अंदर मरा ना बाहर मरा, ना दिन रता मरा ना रात मरा। इस तरह उन्होंने वो सारे ही चुन के वर प्राप्त कर ले सन जिन्हां दे नाल मनुख की मौत हो सकती है। तो प्रभु परमात्मा फिर भी मारन दे समर्थ सी, उसने हरनाक्ष का अंत कर दिता। इस तरह सतपुरख पूर्ण रूप दे विच रखिया करन दे समर्थ जो सच स्वरूप है, उन्होंने सतपुरख आखिए। वो है अकाल पुरख वाहिगुरू। सतगुर तिसका नाम, जिसने उसनूं जान लिया उसका नाम फिर सतगुरु है, उन्होंने सतगुरु आखे। ये पूरा गुरु है। तिसके संग सिख उतरे। इस तरह के गुरु की संगत करके सिखां का भी भला हो जाता है। नानक हर गुण गाओ, तो भले दे लई हरि अकाल पुरख वाहिगुरू के जिहड़े गुण ने वो सानू गाने चाहिए ने, गा लेने चाहिए ने। साडा ये मनुखा शरीर है जिहड़ा, इहदा उत्तम ते श्रेष्ठ कर्म है उस दे गुणां नूं गाना। हुण थोड़ी जी आपां पूरे ते अधूरे गुरु की गल कर लैंदे हां। गुर पूरा आराध्या। मनुख अपने जीवन दे विच पूरे गुरु तो ही पूरा हुंदा है। जिसका गुरु अधूरा है वो पूरा नहीं। इस तरह के प्रमाण धन गुरबाणी के अंदर बड़े आउंदे ने। गुरु जिन्हां का अंधला, हुण अंधला आखे अधूरे नूं, जिंदे कोल ज्ञान वालियां अखां नहीं। तो फिर अगे गुरु महाराज जी रहमत करते हैं, उनके चेले बाले जिहड़े होणगे ना, सिख होणगे, वो भी अन्ने काम ही करनगे, क्योंकि अन्ने तो सिੱਖਿਆ होया काम है जिहड़ा वो अन्ना ही हुंदा है। भाव अधूरे गुरु तो सिੱਖਿਆ होया काम है जिहड़ा ये भी अधूरा हुंदा। एक निक्के जे प्रसंग दे नाल जुड़दे हां जो दास दी हड्ड बीती है। एक वारी किसी नगर दे अंदर साडा जथा अखंड पाठ साहिब करन वास्ते गया पत्ता मालोक तो। ये रतीए दे नेड़े नगर सी ते इस नगर वालियां दे कुछ गुरमुख प्यारे सन जो
ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜਥਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਰਥ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਰਵਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੱਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛਕਿਆ ਕਰਦੇ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੇਟ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੇਟ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਚੋਪੜੀਆਂ ਖਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਤੇ ਦਾਸ ਉਸ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ 1-2 ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, 1-2 ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਢਿੱਡ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਤਨੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਢਿੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅੰਨ ਛੱਡੇ ਕਰੇ ਪਾਖੰਡ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਛੱਡਦਾ ਉਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਅਨਾਦ, ਧੰਨ ਗੋਪਾਲ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਅਨਾਦ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੋਪਾਲ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਆਖਿਆ, ਧੰਨ ਅੰਨ ਆਦ। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇਤਨੇ ਮੂਰਖ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਕਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਅਧੂਰੇ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧੂਰਾਪਣ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧੂਰਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਵਾਰ ਤਲੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਧਾਵਾਂ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਅਧੂਰਾਪਣ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਫਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਸੁੱਕ ਕੇ ਲੱਕੜ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਰੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ 10 ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲਾਵਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਲਾਵਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀ।
ਲਾਵਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਦਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਵਣ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਈ ਸੁੱਕੀ ਕਾਠ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੂਜੀ ਤੋਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧੀ ਚੋਪੜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਪੜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਚੋਪੜੀਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਚੋਪੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧੀ ਚੋਪੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੱਜਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੇ, ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। 7 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ, ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ। ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ, ਜੇ ਅਧੂਰੇ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਫਿਰ ਅਧੂਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ, ਤਾਂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਾਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਰਗ ਸੰਤ ਬਤਾਇਆ ਟੂਟੇ ਜਮ ਜਾਲ। ਸੰਤ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਸਤਾ। ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਥੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸੂਖਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਨੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਰਗ ਸੰਤ ਬਤਾਇਆ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਇਸ ਮਨ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਗੁਰਪੂਰਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਟੂਟੇ ਜਮ ਜਾਲ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ, ਇਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਮਾਂ ਨੇ। ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਉਹਦੇ ਟੁੱਟੇ ਜਮਜਾਲ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਦੁਖ ਸੁਖ ਸੰਸਾਰ ਮਿਟਿਆ, ਗਾਵਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਘਨ ਨੇ, ਕੁਝ ਅੜਚਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭੂਖ। ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਅਣਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਸਰੀਰੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਣਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਭੂਖ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸੰਸਾ, ਸੰਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵੰਦ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਸੈ ਜੀਉ ਮਲੀਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਦੇ ਮੈਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ। ਮੈਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਗ ਸੰਤ ਬਤਾਇਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੂਟੇ ਜਮਜਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹੁ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸੰਸਾ, ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ, ਦੁੱਖ, ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਉੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਮਿਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਗਾਵਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਗਾਵਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਗਾਉਣਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬੋਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਹਜ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਰਸ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਨ। ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ। ਸਹਿਜ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅਸਲੀ ਹੀਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਅਸਲੀ ਹੀਰਾ ਲੱਭਿਆ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਹੀਰਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫਟਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਫਟਕ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲੀ ਹੀਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਤਨਾ ਧਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਫਟਕਦਾ ਹੀਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਹੀਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਨ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂ ਐਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਵੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਰਖ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੀਰੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਫਟਕਦਾ ਹੀਰਾ ਵੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਹੀਰਾ ਵੀ, ਦੋਵੇਂ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲਿਆਓ ਚੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਖਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਟਕਦਾ ਹੀਰਾ ਸੀ ਨਾ ਕੱਚ ਦਾ, ਉਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਸ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਉਸ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੀਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਚ ਦਾ ਹੀਰਾ ਸੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਨਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਤੇ ਇਹ ਨਕਲੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਟਕਦਾ ਕੱਚ ਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਿਓਰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਗਰਮੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਸ ਆਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਆਸਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓਰ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਠੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗਵਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਨਿੱਘਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਜ ਸੁਖ, ਇਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਹੈ, ਗਾਵਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਰਸ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਬੀਜ ਲਈ ਤੇ ਵੱਢ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਹੈ। ਉਪ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗੇਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਿਛੇਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਗੇਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਉਪਜੀਵਕਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਹਾਇਕ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਪਕਾਰਜ ਨੇ, ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਰਸ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੁਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਰਸ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਮ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੂਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਜੀਵਕਾ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਭਏ, ਰਾਖੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਲਨ। ਜਲਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਗ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਵੈਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਲਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਲਨ ਬੁਝੀ। ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਈਰਖਾ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ। ਸੀਤਲ ਭਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਖੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਜਾ ਕਾ ਵਡ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਾ ਕਾ ਵਡ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤੇਜ ਤਪ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇਜ ਤਪ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜਮ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਵਕਾਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਸਫਲ ਥਾਨ, ਪੂਰਨ ਭਏ ਕਾਮ। ਇਸ ਦੂਜੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਸੋਭ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਸੋਭਾ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਛੂਹ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਿਤਨੀ ਸੁਹਾਵੀ, ਕਿਤਨੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਸਫਲ ਥਾਨ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਧਰੇ ਨੇ। ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਸਫਲ ਥਾਨ, ਪੂਰਨ ਭਏ ਕਾਮ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਫਲ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਬਹੁ ਨਾਥਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਰਵਿਆ ਨਿਤ ਰਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾਠਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਭਉ ਨਾਠਾ, ਭ੍ਰਮ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸਤ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਵਿਸਰਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲਖਣੀ, ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮ। ਉਹ ਘੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਸੁਲੱਖਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਲੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਲੱਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗੁਣ। ਸੁਲੱਖਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਤੇ ਲੱਖਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੱਖਣ। ਲੱਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗੁਣ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲੱਖਣ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਉਹ ਘੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਘੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿ, ਫਿਰਤੇ ਪਹਿਨਾਮ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਸੰਸਾਰ ਮੇ ਫਿਰਤੇ ਪਹਿਨਾਮ। ਪਹਿਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲੁਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਅਖਵਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਭਗਤ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਲਿਖਦਾ ਭੋਜਨ ਭਉ ਅਰ ਨਾਰੀ, तीनों पढ़दे के अधिकारी। भोजन भजन करना, भौ भगती करनी ते औरत, तीनों पढ़दे के अधिकारी। ये तीन ने जेड़े इन्हां नूं ये अधिकार है भी ये पढ़दा बना के रखन, पढ़दे दे विच रहना करन। सो पहनाम दा अर्थ है प्रगट हो, गुप्त रूप दे विच होना, प्रगट ना होना, लुक के रहना। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਏ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇ ਪਹਿਨਾਮ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਪਦੇ ਸਨ, ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਏ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 100 ਕਮਲਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ 100 ਕਮਲਾ ਯਤਨ ਇਹੀ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। 100 ਕਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਰਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ 100 ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ 100 ਕਮਲਾ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਡੱਕਰ ਦੇਣਗੇ,
ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਏ ਸੰਸਾਰ ਮੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਤੇ ਪਹਿਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸਰਨਾਗਤੀ ਘਟ ਘਟ ਸਭ ਜਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਘਟ ਘਟ ਸਭ ਜਾਣ, ਘਟ ਘਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਸਭ ਜਾਣ, ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਅਧੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਏ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿ ਫਿਰ